जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2025 वर्षटी आपण मानक पई मंगलमय हेउ। बंधुगण 2025 वर्षरे समस्त द्वादश राशि व्यक्तिंक जीवन रे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नेकी आसीब, जार प्रभाव आपणक जीवनर समस्त क्षेत्र रे जे कोनोसी प्रकार उपरे देखिबाकू मिलिब। बंधुगण ज्योतिषीय पद्धति एवं आपणक चंद्र राशि को गणना करी एही वार्षिक राशिफल आधारित एही राशिफल माध्यम रे आपण निज पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा, व्यवसाय, क्यारियर एवं आर्थिक स्थिति तथा संपत्ति संबंधित समस्त प्रकार सूचना प्राप्त करिपारिबे। एही 2025 वर्ष रे समस्त राशिर व्यक्तिंक जीवन रे नाना प्रकारर परिवर्तन देखिबाकू मिलिब, किंतु किछि परिवर्तन शुभ फल प्रदान करिब एवं किछि परिवर्तन अशुभ फल प्रदान करिब। बंधुगण 2025 वर्षर ग्रहंक स्थिति तथा गोचर विषय कहिबाकू गले 2025 वर्ष रे शनि महाराज वर्तमान पर्यंत कुंभ राशि रे विराजमान थिले, किंतु 29 मार्च को कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिबे। सेहीपरि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि रु 15 मई को मिथुन राशि रे प्रवेश करिबे एवं एही वर्ष 19 अक्टोबर को से कर्कट राशि रे मध्य प्रवेश करिबे तथा कर्कट राशि रु बक्री अवस्था रे पुनः मिथुन राशि रे 4 डिसेम्बर को प्रवेश करिबे। सेहीपरि राहु एवं केतु 18 मई को राहु कुंभ राशि रे एवं केतु सिंह राशि रे प्रवेश करिबे। एहा सहित 2025 वर्षर प्रारंभ रे मंगल वृष राशि रे, सूर्य धनु राशि रे एवं शुक्र कुंभ राशि रे एवं बुध बिछा राशि रे विराजमान रही समस्त जनमानस को प्रभावित करिबे। तो आसंतु जानिबा 2025 वर्षटी तुला राशि व्यक्ति मानक उपरे केउ केउ प्रकार प्रभाव पकाइब से विषय सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहे कि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण तुला राशि व्यक्तिंक पई 2025 वर्षटी आर्थिक दृष्टि किछि कठिन स्थितिर सामना करबाकू पड़िबो। वर्षर प्रारंभ रे केतु द्वादश भाव रे विराजित रहिबे एवं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव रे विराजित रहिबे, जहा फल रे आपणक आर्थिक समस्या वृद्धि पाइब। किंतु मार्च शेष भाग रे शनिदेव आपणक षष्ठ भाव को गोचर करी द्वादश भाव को दृष्टि रखिबे, जहा फल रे खर्च रे आहुरी वृद्धि घटिबार योग रहिछि। किंतु मई मास रे राहु आपणक पंचम ओ केतु एकादश भाव को गोचर करिबे। एहा व्यतीत देवगुरु बृहस्पति मध्य नवम भाव को गोचर करिबे, जहा फल रे आपणक अनावश्यक खर्च रे हानि घटिब एवं आपणक आमदानी रे वृद्धि घटिब तथा आपणक आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकू लागिब। वर्षर द्वितीयार्ध समय रे मध्य आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब। विशेष करी शेयर मार्केट आदि निवेश आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेब। बंधुगण क्यारियर दृष्टि वर्षर प्रारंभ समय रे चाकरी वर्गुआ व्यक्ति को नाना प्रकार समस्यार सामना करने पड़िब। नीचस्थ होई मंगलंक दशम भाव रे उपस्थिति कार्य क्षेत्र रे अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न करिब, जार प्रभाव आपणक कार्य क्षेत्र उपरे देखिबाकू मिलिब। जून रु जुलाई मध्य रे मंगल आपणक एकादश भाव को गोचर करिबे, जहा फल रे वरिष्ठ अधिकारींक सान्निध्य प्राप्ति हेब एवं चाकरी क्षेत्र रे आपणक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकू लागिब। वर्षर मध्य भाग रे चाकरी रे परिवर्तनर संभावना रहिछि। व्यवसाय क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक पई वर्षर प्रारंभ समय सामान्य रहिब। व्यावसायिक भागीदारींक सहित संपर्क खराब हेबार संभावना रहिछि, किंतु वर्षर द्वितीयार्ध समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहिब। व्यवसाय रे उल्लेखनीय प्रगति देखिबाकू मिलिब तथा आपण
ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ତୁଳା ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତଥା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଇ ମାସରେ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣ ତାର୍କିକ କ୍ଷମତାରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2025 ବର୍ଷଟି ତୁଳା ରାଶିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଚସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତତାର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦ ଭଳି ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପରସ୍ପରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତାରେ ହାନି ଘଟିବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଓ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାରସ୍ପରିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଶନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟତା ରହିବେ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ଷର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଶିସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଉଦର
ଆଖି ଏବଂ ଗୋଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଫଟିକର ମାଳା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025 ବର୍ଷର ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।